Okay. So in chemical properties of aldehydes and ketones, so in the previous class we completed oxidation and reduction reaction, but today we are going to see the reactions due to alpha hydrogen. Okay. So chemical properties. Chemical properties of aldehydes and ketones. So fourth chemical property. So we have seen already completed three. First one it is nucleophilic addition reactions. Second one it's a reduction, and third it's an oxidation. We completed. Okay. So then fourth one, the reaction due to alpha hydrogen. What do you mean by alpha hydrogen? What do you mean by alpha hydrogen? So the hydrogen which is attached to alpha carbon is alpha hydrogen. But alpha carbon என்ன? Functional group நம்ம star carbon சொல்றோம் இல்லையா? So அதுதான் வந்து it's an alpha carbon. So functional group வந்து attached ஆயிருக்கிற carbon, that is alpha carbon. அந்த carbonல attached ஆயிருக்கிற hydrogen which is alpha hydrogen. Okay. Okay. So இதுல வந்து we are going to see some of the important reactions. The acidity of alpha hydrogen. இந்த alpha hydrogen இருக்கு இல்லையா? So இதுக்கு வந்து acidity. Okay. So acidity of uh, alpha hydrogen. Okay, alpha hydrogen of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. இது வந்து the aldehydes and ketones வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? So reactions, that means reactions involving alpha hydrogen. So இப்போ இந்த reactionக்கு பேர் வந்து it's an aldol reaction. Actually இது வந்து aldol condensation. Actually the name of the reaction is it is aldol condensation. Why it is aldol condensation? The name itself it suggests that aldehyde OL னா என்ன? Alcohol இல்லையா? So இப்போ aldehyde, how it react with alcohol? Aldehyde which are having alpha hydrogen, how it react with alcohol? அதுதான் வந்து it is alpha, aldol condensation. Okay. So இப்போ aldehydes and ketones. Okay. So uh, having at least one alpha hydrogen can take part in aldol condensation. இப்போ aldol condensation நடக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனாவது இந்த ஆல்டிஹைட்லயும் அந்த கீட்டோன்லயும் இருக்கணும். ஓகே. So the reaction which is taking place in the presence of dilute alkali. Okay, dilute alkali னா so dilute alkali னா நமக்கு தெரியும் NaOH KOH இதெல்லாம் வந்து alkali. Okay, so the reaction is taking place in dilute alkali like NaOH or Na2CO3 or barium hydroxide. So anything. So இந்த மாதிரி இதோட வந்து react பண்ணும்போது so it undergo aldol condensation. இதுல வந்து என்னன்னா two molecule of carbonyl compound condense to form beta hydroxy aldehyde. அதை நம்ம பார்க்கலாம். Beta hydroxy aldehyde, aldehyde or beta hydroxy ketone which gets dehydrated on heating to give unsaturated aldehyde or ketone. இதுதான் வந்து reaction. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து acidity of alpha hydrogen of carbonyl compounds it's due to நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? இப்போ acidity of alpha hydrogenக்கு வந்து acidic character இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது எதனால அப்படின்னா it's due to the strong electron withdrawing effect of carbonyl group. அந்த carbonyl group நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த carbonyl group வந்து it's an electron withdrawing group. Okay, so because of that இந்த alpha hydrogen வந்து it becomes it has an acidic character. Okay. So and அது மட்டும் இல்ல இதுல வந்து resonance stabilization இருக்கு அந்த carbonyl groupல. அதை மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So இப்போ அது எப்படி வந்து resonance effect இருக்கு அப்படின்னு. Okay, C double bond O. So this is carbonyl group. இது இருக்கும் இல்லையா? So this is alpha hydrogen. Okay. So this is alpha hydrogen. இப்போ வந்து when it react with its nucleophile, for example, if it put on, okay,
இது வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இட் டிரான்ஸ்ஃபர் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு திஸ். அப்போ இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா தென் வி வில் கெட் அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து இப்படி கிடைக்கும் நமக்கு சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் வந்து இந்த கார்பனுக்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போ இந்த கார்பனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இது இப்படிதான். ஓகே, ஸோ பட் இது வந்து வெளியில போயிடும். ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியேட், இது வந்து இன்டர்மீடியேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியேட்டா இருந்தா கூட ஸோ இப்போ இட் அண்டர்கோ ரெசனன்ஸ். ஏன்னா அங்கே டபுள் பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ரெசனன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஸோ இப்போ இந்த நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இட் கோஸ் ஹியர். அப்போ இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் வில் பிரேக். ஸோ அப்போ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இட் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் சி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஓ மைனஸ் ஆயிரும், இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ரெசனன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டினால தான் இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஒன்று, இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் நேச்சர் ஆஃப் தி கார்போனில் குரூப். ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இட்ஸ் அசிடிக் கேரக்டர். ஓகேயா? ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து இட் ஹேஸ் அன் அசிடிக் கேரக்டர் டியூ டு அசிடிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அசிடிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ரெண்டு ரீசன். ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் நேச்சர் ஆஃப் C double bond O. ஓகேயா? C double bond O. First reason. Second reason வந்து it's resonance stabilization. This is resonance. So because of these two reasons, alpha hydrogen which are having acidic in nature. So in the acidity இருக்கிறதுனால தான் so we are going to see some of the following reactions. Okay, understood this mechanism? Understood? Okay. So first one aldol condensation. இதுதான் நம்ம தான் aldol condensation தான் பார்க்குறோம். அதோட மெக்கானிசம் இது. இப்போ aldol condensationல aldehydes and ketones. Okay, aldehydes and ketones having at least நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், at least one alpha hydrogen undergo the reaction in the presence of dilute alkali as catalyst. Okay, dilute alkali. It's like NaOH or Na2CO3 or BaOH twice. So இதுதான் dilute alkali. In the presence of this dilute alkali, it forms beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. So அதுதான் வந்து it's an aldol reaction. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். For example, two molecules of ethanol. We are going to take ethanol, CH3CHO. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், dilute alkaline இல்லையா? ஸோ இந்த presence of NaOH. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து aldehyde with dilute NaOH சொன்னாலே உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வேண்டியது வந்து aldol condensation. ஓகே, ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் ரிப்பீட்டடாக வரும். உங்களுக்கு வந்து aldol condensation அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், அதாவது கம்ப்ளீட் த ரியாக்ஷனில் மோஸ்ட்லி வரும் ஆல்டிஹைட் வித் NaOHன்னு கேட்பாங்க. இல்லை நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சம்ஸில் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் வித் டைல்யூட் NaOH அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது வந்து aldol condensation தான். ஓகேயா? ஸோ when dilute NaOH when it react, ஸோ இப்போ இது வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து இப்போ இதுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 3-hydroxybutanol கிடைக்கும். அதை நீங்கள் பைகாட் பண்ண வேண்டாம், எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறேன். இது வந்து 2 molecules இருக்கு இல்லையா? 1 molecule நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம், CH3CH அந்த CHO இருக்கா? ஸோ இப்போ செகண்ட் மாலிகுல்ல வந்து இந்த H3 இருக்குல்ல, அந்த H3ல ஒரு H வந்து இது கூட சேரும். அப்போ CH3OH, மீது என்ன இருக்கும்? CH2 இருக்கும் இல்லையா?
CH2 CHO. இது ஈஸி. இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா எனி ஆல்டிஹைடுக்கும் வந்து உங்களால வந்து ஆல்கஹால் கண்டென்சேஷன் எழுத முடியும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுல வந்து 2 மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. இந்த 2 மாலிகூல்ஸ் வந்து நீங்க இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. CHO இப்போ எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. CHO CH2H இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த H வந்து இது கூட போயிடும். ஓகே, அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு? CH3 CHOH then CH2 CHO. Okay, so the name of this one is 3-hydroxy butanol. இது வந்து பைகாட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இதே ஆல்டிகேட் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. வேற ஆல்டிகேட் கூட கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் எது சொல்லலாம். ஓகேயா? இது என்ன ஆகும்னா this on heating further one water molecule will be removed. வாட்டர் மாலிகுல் எப்படி ரிமூவ் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுல இருந்து அதாவது இந்த ஒரு OH, ஓகே, இந்த ஒரு OH-ம் இதுல இருந்து ஒரு H-ம் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ அப்ப என்ன எழுதுவோம்? CH3 CH, இங்க வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இல்லையா? டபுள் பாண்ட் CH CHO. இப்படி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸி. ஓகே, ஸோ பியூட்டின் பியூட் 2 ஈன் அல். ஓகே, 4 கார்பன் இருக்கிறதுனால பியூட்டேன். செகண்ட் கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு, அதனால 2 ஈன். இட் ஹாஸ் அன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்டிகைட், அதனால எல். ஓகே, பியூட் 2 ஈன் அல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன். இதுல வந்து இதுதான் ஆல்டால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆல்டால். திஸ் இஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். இந்த ரியாக்ஷன் புரியுதா? ஸோ இது வந்து எனி ஆல்டிகைட் எனி கீட்டோன்னாலும் உங்களால வந்து எழுத முடியணும். ஸோ இப்போ ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஆல்டிகைட்க்கு பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ கீட்டோன், அதாவது 2 molecules ஆஃப் சேம் ஆல்டிகைட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 2 molecules ஆஃப் சேம் கீட்டோன் எடுக்கணும். சேம் கீட்டோன்னா இப்போ CH3 COCH3. ஸோ 2 molecules ஆஃப் சேம் கீட்டோன். ஸோ இப்போ இதுல வந்து ரியாக்ஷன் நான் சொன்னேன்ல, எய்தர் NaOH or Na2CO3 or BaOH twice. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ டைல்யூட்டா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதுலயுமே அதே தான். இப்போ 1 molecule நம்ம வந்து அப்படியே எழுதலாம். 1 molecule அப்படியே எழுதணும்னா இப்போ CH3, ஓகே, CH3 CCH3 இங்க எடுத்துக்கலாம். இங்க ஒரு O இருக்கு இல்லையா? இந்த O வந்து நெக்ஸ்ட் மாலிகுலோட ஒரு H வந்து இதுல வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ தென் இட்ஸ் CH2 COCH3. இது எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதா? இந்த CH3 இந்த ஓவோட நெக்ஸ்ட் மாலிகுலோட CH3ல ஒரு H வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ யூ வில் ரைட் லைக் திஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ கீட்டால். ஆக்சுவலி இது வந்து இட்ஸ் அ கீட்டால். ஓகே, இட்ஸ் அ கீட்டால். பட் IUPAC கீட்டால் தான். பட் IUPAC நம்ம இதுக்கு எப்படி எழுதுவோம்னா 1 2 3 4th கார்பன்ல ஹைட்ராக்சி அண்ட் மீத்தைல் இருக்குது இல்லையா? ஸோ 4 ஹைட்ராக்சி 4 methyl butan pent 2 pentan 2O. பட் இது வந்து இட்ஸ் அ கீட்டால். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா, ஸோ விச் ஆன் ஃபர்தர் ஹீட்டிங் இதை இது வந்து ஆல்டால், இது வந்து சாரி கீட்டால். இப்போ கீட்டால் கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும்னா, ஆன் ஹீட்டிங் 1 molecule of water will be removed. Again இந்த OH-ம் இதுல ஒரு H-ம் வந்து போகும். அப்போ you will get CH3. இதை பைகாட் பண்ணாதீங்க, இதே மாதிரி எழுதினாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இட்ஸ் a double bond CH COCH3. ஓகே, ஸோ 4 methyl pent 3ene. Okay, so 3ene 2O. செகண்ட் கார்பன்ல கீட்டோன் இருக்கு, தேர்ட் கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து இதுதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ்
இது வந்து கீட்டாலா இருந்தா கூட இதையும் நம்ம ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட். கீட்டால் கண்டென்சேஷன் தான் ஒன்றும் கிடையாது, ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுதான் கீட்டால் அண்ட் ஆல்டால் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அதாவது இந்த ஆல்டால் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரெண்டு ஆல்டால் ஏன் சொல்றோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து சேருது, ஆல்டிஹைட் அண்ட் ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து இது ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் பேரு. இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன்ல தென் it gives aldol or ketol, which on further heating to remove one molecule of water, and it gives beta unsaturated carbonyl compounds. So அதுதான் வந்து it's a product of aldol condensation. Okay. ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சேம் மாலிகுல் ஆஃப் ஆல்டிகைட் ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் கீட்டால் பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து ஆல்கஹால் கண்டென்சேஷன். இப்போ அப்படி இல்லாம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆல்டிகைடோ இல்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கீட்டோன்ஸோ இல்ல ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோ எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகே, எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம். பட் நீங்க அதுக்கு தான் இது வந்து பைகாட் பண்ணாம இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கொடுத்தாலும் நீங்க உங்களால வந்து எழுத முடியும். பட் அதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கிராஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். கிராஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன். ஓகே, பட் இதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா 4 ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது எப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். So when aldol condensation is carried out between two different aldehydes or two different ketones or two different aldehydes and ketones, it is called cross aldol condensation. Okay, so if both of them contain alpha hydrogen atoms, it gives a mixture of 4 product வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது ஈஸி தான். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அதே மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸி தான். இப்போ வந்து CH3 CHO, இது கூட இது வந்து இது வந்து எத்தனால் இல்லையா? இது எத்தனால் கூட இப்போ ப்ரொப்பனால் நம்ம எடுக்கிறோம். அதாவது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிஹைட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இது வந்து நமக்கு செய்யும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது டைல்யூட் NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்ணும். செகண்ட் வந்து ஹீட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஹீட் பண்ணும்போது இட் வில் லூஸ் வாட்டர் மாலிகுல். ரெண்டுமே நம்ம இங்கேயே கொடுத்துடலாம், தனித்தனியா எழுத வேண்டாம். ஸோ இப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து நமக்கு அப்போ டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட் தான் எழுத போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எழுத போறது, ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் எழுதுனா நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ இப்போ டைரக்டா வந்து நம்ம ஃபைனல் ப்ராடக்ட், அதாவது கண்டென்சேஷன் ப்ராடக்ட் தான் வந்து நம்ம எழுத போறோம். ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப இந்த இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாலிகுல் வந்து நீங்க இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா 2 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் இதுவே, ஏன்னா இப்போ ஒரு லிக்விட் இருந்தாலும் அதுல ஏகப்பட்ட மாலிகுல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எப்படி எழுத போறோம்னா 2 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் எப்படி சேர்ந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து என்னன்னா 2 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ராடக்ட் சேரும்போது என்ன ஆகும், அது ஒரு ப்ராடக்ட் வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 2 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் 1 மாலிகுல் ஆஃப் திஸ் அண்ட் 1 மாலிகுல் ஆஃப் திஸ் சேரும்போது ஒரு ப்ராடக்ட், தேர்ட் ப்ராடக்ட். ஃபோர்த் ப்ராடக்ட் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட். ஓகே, ஸோ டோட்டலா வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். புரியுதா? All of you, any doubt for anybody? Netra? Okay. So Netra, why Deepika is not connected? Do you know anything? Okay. Okay, so இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 2 molecules of ethanol சேர்ந்தா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். 2 molecules of ethanol அப்படின்னா இப்போ CH3 CH. ஓகே, இதுல ஒரு ஓவும் இன்னொரு மாலிகுல்ல உள்ள ஒரு H2 ரெண்டுமே போயிரும் இல்லையா? ஸோ இப்போ 2 molecules of thisனா நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ CH3 CHO இருக்கு, CH3 CHO இப்படி இருந்தா நமக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து
one molecule of water வந்து remove ஆயிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ திருப்பி வந்து இப்போ CH3 இதுதான் ஆக்சுவலா நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஓகே. ஸோ இப்போ இங்க பார்த்துருக்கோம், இங்க பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? எப்படி வந்தது நம்ம எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அது அந்த மாதிரி தான் வரும் நமக்கு. ஓகே. அண்டர்ஸ்டுட்? ம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியூட் டு ஈன் அல், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். இப்போ செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ இதுல இருந்து 2 மாலிகுல். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து அப்படின்னா புரியறதுக்காக நான் இதை எழுதுறேன். எவ்ரி டைம் நீங்க வந்து இதை எழுத வேண்டாம். ஓகே. CH3 CH2 ஓகே, CHOH CH2 CH3 CH2 CH2 CHO இப்படிதான் வரும். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் வந்து போகும். ஓகே. அப்ப டபுள் பாண்ட் எங்க வரும்? டபுள் பாண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வரும். That is the second product. Understood? CH3 CH2 CH double bond CH CH2 CHO. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இது 2 மாலிகுல்ஸும், செகண்ட் ப்ராடக்ட் இது 2 சேரும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். ஓகே. இது வந்து from 2 molecules of ethanol, இது வந்து from 2 molecules of propanol. ஓகே. so name of this one, இது வந்து நேம் ஆஃப், இதுக்கு வந்து என்ன நேமிங் கொடுக்கலாம்? CH3 CH2 CH double bond ஒரு நிமிஷம் இங்கே இது வராது இல்லையா? நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். 6 கார்பன் இருக்கா? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 CH இதுல இருந்து ஒரு இது வரும். அப்ப then CH2 ஓகே. இது ஒரு டபுள் பாண்ட் CH2. ஓகே. இது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணலன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஏன்னா கிராஸ் ஆல்டால் தான் வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இங்கே 4 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டரா வந்து பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இதை வந்து இப்படி இப்படின்னு எழுதலாம். ஆக்சுவலா இது வந்து CH3 CH2 CH double bond CCH3. ஆக்சுவலா அப்படிதான் எழுதும். அப்பதான் வந்து நமக்கு இது வராது, பேலன்சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து இங்க வரும். ஸோ இப்போ இது வந்து செகண்ட் ப்ராடக்ட். இதுக்கு வந்து எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுல வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், இது வந்து தேர்ட் கார்பன். அப்ப செகண்ட் கார்பன்ல வந்து மீத்தைல் இருக்கு. ஸோ 2 மீத்தைல் 1 2 3 4 5 இருக்கு இல்லையா? ஸோ பென்ட் 2 ஈன் அல். ஓகே. ஸோ the name of the product வந்து இது வந்து 2 molecules of propanol இருந்து வருது. இது வந்து சிம்பிள் ஆர் இது ரெண்டுமே வந்து சிம்பிள் ஆல்டால் ப்ராடக்ட்ஸ், சிம்பிள் ஆர் செல்ஃப் ஆல்டால் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இது தவிர இன்னும் என்ன வரும் அப்படின்னா,
from one molecule of first வந்து one molecule of ethanol then one molecule of propanol ரெண்டு சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா CH3 CH double bond CCH3 CHO. So இது வந்து one molecule of எத்தனாலும் one molecule of propanolம் வரும்போது நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதை எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா ஸோ 2-methyl but 2-enal. Okay, so this is from one molecule of ethanol and then one molecule of propanol. Okay, இப்போ next fourth product இது வந்து third product. fourth product என்ன அப்படின்னா one molecule of propanolம் one molecule of ethanol ரெண்டுமே சேரும்போது so you will get CH3 CH2 CH double bond CH CH2. Okay, so this is one molecule of propanol and then ethanol. So இப்போ இதுக்கு நமக்கு ஈஸி தான் இது pent 2-enal. So அப்போ 4 products கிடைச்சதா கிராஸ் ஆல்டால்கள் வந்து நமக்கு வந்து 4 ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். So this is second and this one it is first. ஓகேயா, understood? 4 ப்ராடக்ட் எப்படி வருதுன்னு புரியுதா? எல்லாமே வந்து கிராஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் தான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 molecules of இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஆல்டிகைட் கொடுத்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் 2 molecules of இங்கே எத்தனால் ப்ரோபனல் எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து 2 molecules of ethanol, then 2 molecules of propanol, third one 1 molecule of ethanol and 1 molecule of propanol, fourth one 1 molecule of propanol and 1 molecule of ethanol. Okay, so totally we will get 4 products. Understood? தயவுசெய்து இது புரியலன்னா திருப்பி சொல்லுங்க, நான் எடுக்கிறேன். Shall I go for the next one? புரியுதா எல்லாருக்குமே? இப்போ next வந்து இப்போ ketones can also used as one of the component in the cross aldehyde நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ next வந்து benzaldehyde வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். How it reacts benzaldehyde. CH2 plus இங்க வந்து என்ன வரும் C double bond O CH3 இல்லையா? ஸோ இது வந்து ketone, இது வந்து it's a aldehyde. So the reaction is taking place in the presence of dilute alkali and on heating it gives the water வந்து one molecule of water will be removed. இப்போ இந்த ஓவும் நான் அதுக்கு தான் இப்படி எழுதினேன். இதுல ஒரு ஓவும் இதுல வந்து ஒரு 2 ஹைட்ரஜனும் ரிமூவ் ஆகும். ஸோ தென் அப்போ நீங்க வந்து ஈஸியா எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் CH. ஓகே, double bond CH, C double bond O, then the product obtained is this is. ஓகே, இது வந்து ரெண்டு ஃபீனைல் குரூப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி இதுல வந்து இதுக்கு பேரண்ட் வந்து இட்ஸ் 3 கார்பன் ப்ரோபனோன் தான் அது ஆக்சுவலா. ஸோ திஸ் இஸ் 1,3-diphenyl. ஓகே, 1,3-diphenyl prop 2-ene. ஓகே, 2-ene 1,2. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இதோட நேம் பென்சால் அசிட்டோஃபினோன். இது ஆக்சுவலா வந்து இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்டா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதுல மேஜர் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நம்ம எழுதிப்போம் இந்த ரியாக்ஷன்ல. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஆல்டிஹைடும் ஒரு கீட்டோனும் சேரும்போது ஸோ இப்போ இதுவும் வந்து ஆல்டால் கண்டென்சேஷன், கிராஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் தான். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? இதை நீங்க இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வந்து ஈஸி. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இது வந்து fourth chemical properties, reactions due to the presence of alpha hydrogen. Okay,
இப்ப நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன், ஃபிஃப்த் ரியாக்ஷன் என்னன்னா, ஃபிஃப்த் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இட்ஸ் அதர் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்ற ஹெடிங்ல தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா. அதுல வந்து கானிசரோ ரியாக்ஷன். கானிசரோ ரியாக்ஷன் இது வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன் இது. ஓகே, ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் அது. கானிசரோ ரியாக்ஷன். இந்த கானிசரோ ரியாக்ஷன் இது வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் நேமிங் ரியாக்ஷன். Other reactionல first one it's canisero. Canisero reaction. So இப்ப aldehydes இது எப்போ வந்து canisero reaction போகும் அப்படின்னா, aldehydes which do not have an alpha hydrogen. ஓகே, சப்போஸ் அதுல வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன், அது வந்து ஆல்டிகைடுக்கு மட்டும்தான் வந்து இருக்கும். கீட்டோன்ல கண்டிப்பா ஆல்பா ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும். ஏன்னா ஆன் போத் த சைட்ஸ் இது வந்து இப்ப கார்பன், இப்ப கார்போனில் குரூப் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கீட்டோன்னா இங்க ஒரு கார்பன் இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கும். கண்டிப்பா வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கும். பட் கீட்டோன் ஆல்டிஹைட்ல வந்து சில ஒரே ஆல்டிஹைட், மெயின்லி ஒரே ஒரு ஆல்டிஹைட். ஓகே, ஒரு ஆல்டிஹைட் அரோமேட்டிக்ல ஒன்று, அலிஃபாட்டிக்ல ஒன்று இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டிஹைட் விச் டு நாட் ஹேவ் எனி ஆல்பா ஹைட்ரஜன் சச்சஸ். ஓகே, இப்போ HCHO இதுல வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி C6H5CHO இதுலயும் வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்காது. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து தே அண்டர்கோ செல்ஃப் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ரிடக்ஷன். இதை நீங்க வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க 11th. ஞாபகம் இருக்கா? டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னா, ரெண்டு மாலிகூல்ஸ் வந்து ரெண்டு மாலிகூல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒன்று வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், ஒன்று வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். அதுதான் வந்து டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம அதை அப்படிதான் சொல்லுவோம். பட் இங்க ஆர்கானிக்ல வந்து இப்போ கானிசரோ ரியாக்ஷன் என்னன்னா, aldehydes which if they do not have an alpha hydrogen undergo this type of reaction. இதுல ரெண்டு மாலிகூல்ல வந்து ஒன்னு ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், ஒன்னு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ கானிசரோ. ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்மால்டிகைட், இது வந்து ஃபார்மால்டிகைட் இல்லையா? ஃபார்மால்டிகைட் ஆர் மெத்தனல் எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம். ஃபார்மால்டிகைடுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் காமன் நேம். மெத்தனல்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ IUPAC. ஓகே, இப்போ மெத்தனல் இது வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன் கிடையாது. ஸோ இப்போ இது வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் இப்படிதான் ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் எழுதணும்லாம் கிடையாது. எப்படி வேணா எழுதலாம், ஜஸ்ட் நார்மலா கூட எழுதிக்கலாம். இப்போ இது வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ when this one will react with concentrated alkali. ஓகே, நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து டைல்யூட், இது வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் KOH. on heating என்ன ஆகும்னா, ஒரு மாலிகூல் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், ஒரு மாலிகூல் ரெடியூஸ் ஆகும். இப்ப ஆல்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆனா என்ன கிடைக்கும்? ஹலோ, ஆல்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆனா என்ன கிடைக்கும்? ரெடியூஸ் ஆனா என்ன கிடைக்கும்? பேசுறது யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எதுல எதுல கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும்? ஓகே, வெரி குட். இப்ப ரிடக்ஷன்ல என்ன கிடைக்கும்? ரிடக்ஷன் என்னப்பா? பிரைமரி ஆல்கஹால். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டிஹைட் வந்து அப்ப ரெடியூஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பிரைமரி ஆல்கஹால். பிரைமரி ஆல்கஹால்னா இதுல வந்து ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. அப்ப ஒரு கார்பன் இருக்கிற பிரைமரி ஆல்கஹால் என்ன? மெத்தனால் இல்லையா? கரெக்டா? So we'll get methanol. So methanol இது வந்து it's a reduction product. Methanol reduction product. இது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த KOH இருக்கிறதுனால salt of carboxylic acid நமக்கு கிடைக்கும். HCOOK. Okay, so this is potassium formate. Potassium formate இங்கிறது வந்து it's a common name. Potassium methanoate is it's an IUPAC. Potassium methanoate. அதாவது one molecule வந்து
ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது, இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, இது வந்து ரிடக்ஷன் ப்ராடக்ட், இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட். இதுதான் வந்து இட்ஸ் கேனிசரோ. இதுதான் நீங்க வந்து இன்ஆர்கானிக்ல படிக்கும்போது அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் வந்து டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் பேர். ஓகேயா? இப்ப இதே இது வந்து டூ molecules ஆஃப் பென்சால்டிஹைடு ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதுலயுமே ஆல்பா ஹைட்ரஜன் கிடையாது. So this is benzaldehyde. So when this one, two molecules of this one, when it is reacted with concentrated NaOH on heating, one molecule will be reduced to benzyl alcohol. Okay, CH2OH, and then one is oxidized to benzoic acid. இங்க நம்ம சோடியம் சேர்த்திருக்கிறதுனால so it gives sodium benzoate. Okay, yeah. This is sodium benzoate. So this is benzyl alcohol. So இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து it is a Cannizzaro reaction. இது வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன்ல வரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ Cannizzaro. அப்போ இந்த அதர் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து அதர் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம அதுல பார்க்கறது இல்லை. ஓகே, செகண்ட் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். இப்ப aromatic aldehydes and ketones எல்லாம் வந்து they undergo electrophilic substitution at the ring in which the carbonyl group வந்து it's a meta-directing group. Okay, so இப்போ இது வந்து incoming substituent meta positionல வந்து connect பண்ணும். Okay, so இப்போ இது வந்து ஏன்னா இந்த ஆல்டிகைட் குரூப் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆல்டிகைட் குரூப் வந்து இட் இஸ் a meta-directing group. மெட்டா-டைரக்டிங் குரூப்பா இருக்கிறதுனால என்னன்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு சப்ஸ்டிடியூயன்ட் தான். இன்னொரு சப்ஸ்டிடியூயன்ட் உள்ள வரும்போது அதை மெட்டா பொசிஷன்ல தான் வந்து இது கனெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அதுதான் வந்து இட்ஸ் மெட்டா டைரக்டிங் குரூப். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரேஷன் எடுப்போம். நைட்ரோ குரூப், நைட்ரேஷன் NO2 குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகணும். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? சேம் கண்டிஷன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். கான்சென்ட்ரேட்டட் HNO3 பிளஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் and at the temperature of 273 to 283 Kelvin. Okay, so we will get nitro அந்த நைட்ரோ குரூப் வந்து எங்க அட்டாச் ஆகும்னா மெட்டா பொசிஷன்ல வந்து அட்டாச் ஆகும். எது மெட்டா பொசிஷன்? இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆர்த்தோ, இது பேரா, இது மெட்டா. ஓகே, இப்படி போட்டீங்கன்னா இங்க மெட்டான்னு வரும், இல்லைன்னா இனி இப்படி கூட போட்டு ஆர்த்தோ மெட்டா இங்க வரும். பேரால ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதை நீங்க மெட்டா பொசிஷன் எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, இப்போ இது வச்சுக்கேன். ஸோ இப்போ இதுதான் ஒன், இந்த கார்பன், இது கார்பன், இது வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆர்த்தோ பொசிஷன், இது வந்து ஆர்த்தோ பொசிஷன், இதுவும் ஆர்த்தோ பொசிஷன், இது பேரா பொசிஷன், இது மெட்டா பொசிஷன். இப்போ மெட்டா பொசிஷன்னா இங்கே தான். ஓகே, அதாவது இதுலேருந்து தேர்டு, இப்போ இதுலேருந்து இதையும் ஒன்னு எடுத்தோம்னா 1 to 3rd பொசிஷன்ல வந்து இருக்கும். அதான் 1 to 3rd பொசிஷன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? மெட்டா பொசிஷன், அதாவது ஏன் மெட்டா பொசிஷன்ல வருது அப்படின்னா, இந்த CHO வந்து இட் இஸ் a மெட்டா டைரக்டிங் குரூப். ஸோ இட் டைரக்ட்ஸ் தி இன்கமிங் சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இன்டு மெட்டா பொசிஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மெட்டா நைட்ரோ பென்சால்டிஹைடு. ஓகே, மெட்டா நைட்ரோ பென்சால்டிஹைடு. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் வந்து ஓவர். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். 5 ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன், தென் ரிடக்ஷன், தென் ஆக்சிடேஷன், ஃபோர்த் வந்து இட் இஸ் ரியாக்ஷன் டியூ டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், அண்ட் தென் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ டோட்டலாகவே வந்து 5 ரியாக்ஷன்ஸ் வந்தது. 5 ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த 5 ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. அதில் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன்லாம் வந்து
உங்களுக்கு புக்ல குடுக்கல. பட் நம்ம நெறைய பார்த்தோம். அதெல்லாம் வந்து நீங்க புக்லயே நோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். புக்ல நோட் பண்ணணும். இல்லன்னா வந்து நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஓகே. ஓகே. So this is the chemical properties of aldehydes and ketones வந்து இட்ஸ் ஓவர். இப்ப நம்ம யூசஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூசஸ் ஆஃப் திஸ் இத பார்த்தோம் அப்படின்னா, ம், நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிஃபோர் வி கோ ஃபார் யூசஸ் நான் இதையும் கொடுத்துருவேன். இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் இது வந்து நான் இது வந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்கு புக்ல வந்து நைட்ரோ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இதுலயே வந்து சல்போன் இட் will undergo sulfonation, it will undergo halogenation also. ஓகே, புரியுதா? இது வந்து சப்போஸ் இந்த இதே பென்சால் நான் அதையும் கொடுத்துருவேன். ஏன்னா மேக் அ நோட் இன் யுவர் புக். இப்ப CHO இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ சல்ஃபோனேஷன்னா என்ன கண்டிஷன் வரும்? கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் மட்டும் நம்ம கொடுப்போம் ஆன் ஹீட்டிங். ஸோ இப்போ சல்ஃபோனேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும்? SO3H. SO3H குரூப் எங்க அட்டாச் ஆகும்னா மெட்டா பொசிஷன்ல தான். ஏன்னா CHO வந்து இட்ஸ் அ மெட்டா டைரக்டிங் குரூப். இது வந்து சல்ஃபோனேஷன். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஹாலோஜினேஷனும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஹாலோஜினேஷனுக்கு வந்து நமக்கு என்ன கண்டிஷன்? ஹாலோஜினேஷனுக்கு என்னப்பா கண்டிஷன்? ஹாலோஜினேஷனுக்கு வந்து இட்ஸ் குளோரின், குளோரினோட FeCl3. ஓகே, ஸோ வில் கெட் மெட்டா பொசிஷன்ல வந்து குளோரின் வந்து அட்டாச் ஆகும். இட்ஸ் CHO, இட்ஸ் Cl. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இது வந்து நைட்ரேஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னாலே இது வந்து நம்ம வந்து இட்ஸ் சல்ஃபோனேஷன். ஓகே, நைட்ரேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து சல்ஃபோனேஷன். இது வந்து இட்ஸ் குளோரினேஷன். குளோரினேஷன் ஆர் ஹாலோஜினேஷன் ஏதோ. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நவ் வில் சி யூசஸ். இப்போ யூசஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, aldehydes and ketones are used in chemical industries as a solvent. Okay, solvent use of simple இங்க கொடுக்குறேன். புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அது ஆக்சுவலா. It is they are used as a solvent and and hello. Ah, what about others? எல்லாருக்கும் அப்படிதான் கேக்குதா? சரி, ஓகே. அப்போ யாருக்கு சரியா கேட்கலையோ அது லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஓகே சரியா இருக்கும். மேபி அவளுக்கு வந்து ஏதாவது இருக்கலாம். வேற யாருக்கும் இப்ப எப்படி இருக்குது? ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்குங்கிறாங்களே. நீ கொஞ்சம் லாக் அவுட் பண்ணிக்கோ. ஓகே. Aldehydes and ketones they are used in chemical industries as a solvent. அதே மாதிரி it is also used as a starting material. ரா மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இது ரா மெட்டீரியலாகவும் வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகும். Then it is also used as a laboratory reagents. Okay, laboratory reagents ஆகவும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இது தவிர இது வந்து இப்போ செகண்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா 40% ஆஃப் ஆக்வஸ் HCHO அதாவது மெத்தனால் ஃபார்மால்டிஹைடு. 40% ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைடு which is known as formalin. ஃபார்மலின் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? ஃபார்மலின் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு பயாலஜியில வந்து பயாலஜி லேப்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்பெசிமென்லாம் ஒரு லிக்விட்ல தான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த லிக்விட் தான் திஸ் ஃபார்மலின். ஓகே, அந்த ஃபார்மலின் லிக்விட்ல தான் வந்து இந்த ஸ்பெசிமென் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு வந்து ஸோ இட் வில் யூஸ். இது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா 40% ஆஃப் ஃபார்மால்டிஹைடு. ஓகே, ஸோ இது தவிர ஃபார்மால்டிஹைடு வந்து விச் இஸ் யூஸ்ட் அஸ்
disinfectant. ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல கூட கேட்கலாம். Disinfectant. அதுக்கப்புறம் it is also used in the manufacturing of synthetic polymers like bakelite. பேக்லைட்னா என்னன்னா ஆக்சுவலா நம்ம இந்த ஸ்விட்ச் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்விட்ச், இந்த குக்கர் ஹேண்டில்ஸ், அந்த வெசல்ஸ்க்குலாம் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஹார்ட் பிளாஸ்டிக். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ பேக்லைட். ஓகே, ஸோ formaldehyde which is also used for making bakelite. அதே மாதிரி aldehyde வந்து which is used for silvering of mirrors. இப்ப மிரர் நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு சைடு தான் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். இப்ப நெக்ஸ்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா சில்வரிங் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சில்வரிங் பண்றதுக்கு வந்து ஆல்டிகேட் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் சில்வரிங் ஆஃப் மிரர்ஸ். ஹலோ நேத்ரா, ஜாயின் பண்ணிட்டியா? Okay, so it is used in silvering of mirrors. Okay, then it is used in the perfume industry. அதாவது பென்சால்டிகைடு வந்து ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட். அதாவது பெர்ஃப்யூம் இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி யூஸ் ஆகும்னா, ஒவ்வொரு பெர்ஃப்யூமுக்கும் ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, அது தவிர நமக்கு அசிட்டோன் பத்தி நமக்கு தெரியும். அசிட்டோன் விச் இஸ் a வெரி குட் சால்வெண்ட், சால்வெண்டா யூஸ் பண்றோம். அந்த நம்ம யூஸ் பண்ற நெயில் ரிமூவர் வந்து அசிட்டோன் தான். அதே மாதிரி அந்த வார்னிஷ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ அது வந்து இட் இஸ் அசிட்டோன் தான். Okay, so acetone actually which is a common constituent of nail polish. Many aldehydes and ketones வந்து which is used in camphor, camphorல இருக்கு for odors and flavors க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் யூசஸ். இந்த ஏன் இந்த யூசஸ்க்கு மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுல வந்து யூசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல இன்னொரு யூசஸும் இருக்கு. நம்ம பேக்லைட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ பேக்லைட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஃபினால் ஃபார்மால்டிகைடு. திஸ் இஸ் ஃபினால் ஃபார்மால்டிகைடு. ஸோ இந்த நேமிங்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா உங்களுக்கு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல வரலாம் அதுக்காக. அதே மாதிரி யூரியா ஃபார்மால்டிகைடு வந்து க்ளூவா வந்து யூஸ் பண்றோம், யூரியா ஃபார்மால்டிகைடு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஓவர். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். Acids. Okay. Then next one it's a carboxylic acid. இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்லயும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இட்ஸ் கார்போனில் குரூப்ஸ் ஆர் தேர் இல்லையா. ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இந்த குரூப், இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ். இதுல வந்து அலிஃபாட்டிக்கும் இருக்கு, அரோமேட்டிக்கும் இருக்கு. ஸோ இப்போ அலிஃபாட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா RCOOH வரும். அரோமேட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா ஃபீனைல் குரூப் வந்து பென்சீன் குரூப் வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அரோமேட்டிக். ஓகே, இது அலிஃபாட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. நேச்சுரலாகவே வந்து இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் நிறைய பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ இப்போ ஹையர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அலிஃபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அதாவது ஹையர் மெம்பர்ஸ்னா இப்போ கார்பன் வந்து இட்ஸ் மோர் தென் 12, கார்பனே வந்து மோர் தென் 12 இருக்கும், இல்லை மோர் தென் 18 இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு, மோர் தென் 12 இருக்கும்போது ஸோ இப்போ அதுக்கு பேர் தான் வந்து இட் இஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, இது நேச்சுரலா வந்து நேச்சுரல் ஃபேட்டில் இருக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி இது சோப்பு, டிட்டர்ஜென்ட் ப்ரிப்ரேஷன், ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப இட் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஓகே, மோர் தென் கார்பன் 12 இருந்துச்சுனாலே அது வந்து இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஓகே, இப்போ சோப்புலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுலலாம் கார்பன் வந்து 35, 37 கூட இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் பெரிய இதாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ 10th கூட நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சோப் அண்ட் டிட்டர்ஜென்ட்ல சும்மா இப்படியே போட்டிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லைன் ஃபார்முலா தான். இந்த லைன் ஃபார்முலா தான் நம்ம அப்படியே படித்தோம். ஸோ இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க.
இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து சோப் ப்ரிப்பரேஷன்ல சோப்புக்கு வந்து இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது என்னன்னா மோர் தென் 35, 37க்கு மேல கூட வந்து கார்பன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ எல்லாமே வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் தான். ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இப்போ ஐயுபிஎஸ்சி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டி வந்து இருக்கு. இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து ஆசிட் தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னா நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்போ சிஹெச்ஓ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப், அதே மாதிரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஓஹெச்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப், NO2ங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப், அதே மாதிரி எக்ஸ், அதே மாதிரி NH2, அதே மாதிரி CONH2, இது வந்து அமைடு, CN. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப். COOH வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான். இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட்ல இப்போ இது சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அதுதான் ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர். இப்போ அது நேமிங் வந்து நீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க, எதுக்கு வந்து லோயஸ்ட் நம்பர் கார்பன் கொடுப்பீங்க, அது எல்லாமே வந்து அந்த வீடியோல நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ அது வந்து என்னன்னா ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது என்னன்னா எத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தாலும் அதுல COOH இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஓகே, அது வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான். அது COOH குரூப் இருந்தாலே அது வந்து ஆசிட் தான். அதாவது அதோட நேமிங் வந்து ஆசிட் அப்படின்னு தான் முடியும். அது வந்து ஒரு ஆசிட். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் COOH குரூப் தான். ஓகே. இப்போ காமன் நேம்ஸ் ஆஃப் இப்போ இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆரிஜின். இப்போ ஃபார்மிக் ஆசிட்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்ங்கிறது தான் த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் தி ஆசிட் குரூப். ஓகே, ஃபார்மிக் ஆசிட் இதை தான் நம்ம ஐயூபிஎஸ்சியில மெத்தனாயிக் ஆசிட் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இது ஏன் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்னு இதுக்கு பேர் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் ஆண்ட், எறும்புலேருந்து வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு லாட்டின் நேம் படி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. இட்ஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட், ஃபார்மிக் ஆசிட், அசிட்டிக் ஆசிட். ஃபார்மிக் ஆசிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் செகண்ட் மெம்பர். ஓகே, இது வந்து இது வந்து வினிகர்லேருந்து எடுக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து அசிட்டிக்னு பேர். ஸோ வினிகரோட லாட்டின் நேம் வந்து இட் இஸ் அசிட்டிக். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர். இதே வந்து நம்ம ஐயூபிஎஸ்சியில நேம்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி கொடுப்போம், இது மெத்தனாயிக் ஆசிட், எத்தனாயிக் ஆசிட். ஸோ அப்படிதான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அது வந்து இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ காமன் நேம். ஃபார்மிக் ஆசிட், அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் வந்து காமன். பியூட்ரிக் ஆசிட், ப்ரோப்பனைக் ஆசிட். ஸோ அது மாதிரி நிறைய வந்து ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்கும், இது காமன் நேம்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆசிட்லயே வந்து ஐயூபிஎஸ்சி நம்ம நேமிங் கொடுக்கும்போது என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் இத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 4 கார்பன் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லையா? அப்போ இந்த கார்பன் இட்ஸ் அன் ஆல்பா, இது வந்து இட்ஸ் அ பீட்டா கார்பன், இது வந்து இட் இஸ் அ காமா, அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இட்ஸ் அ டெல்டா கார்பன். ஸோ இப்படிதான் வந்து காமன் நேம் கொடுக்கும்போது. ஓகே, சப்போஸ் இந்த டெல்டால வந்து CH3 அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா மீத்தேல் டெல்டா பென்டனாயிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா அண்ட் டெல்டா. ஸோ இப்போ இப்படிதான் வந்து நீங்க நம்ம இதை வச்சுட்டு வந்து காமன் நேம் வந்து அதுதான் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இப்போ CH3, இட்ஸ் CH3, ஓகே, இட்ஸ் COOH. ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன, ஆல்ஃபா கார்பன் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆல்ஃபா கார்பன். அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி நேமிங் கொடுப்போம்னா இட்ஸ் ஆல்ஃபா மீத்தைல். ஆல்ஃபால வந்து மீத்தைல் இருக்கு. ஸோ ஆல்ஃபா மீத்தைல் ப்ரோப்பனாயிக் ஆசிட். ஏன்னா 3 இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ப்ரோபேன். இது ஆசிட் குரூப் இருக்கிறதுனால ஓயிக் ஆசிட்னு தான் முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரோப்பனாயிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ பீட்டா பொசிஷன்ல இருந்துச்சுன்னு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு CH3, CH, CH3, CH2, COOH. அப்போ என்ன, இது வந்து ஆல்ஃபா குரூப், இது வந்து பீட்டா கார்பன் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ பீட்டால தான் வந்து மீத்தைல் குரூப் இருக்கு. பீட்டா மீத்தைல் பியூட்ரிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் வந்து காமன் நேம் வந்து கொடுக்கணும். மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு காமன் நேம் கேட்க மாட்டாங்க.
ஆனா எதையுமே கேட்க மாட்டாங்கன்னு நம்ம விட முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்ப அதனால காமன் நேம் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு புக்லயே உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க காமன் நேம். அதோட ஐயூபிஎஸ்சி நேமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் ஐயூபிஎஸ்சி. ஐயூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்கஸ்ட் செயினை ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்பர் கொடுப்போம். அப்புறம் சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டை வந்து அந்த நம்பரை வச்சு நம்ம ஐயூபிஎஸ்சி நம்ம வந்து எழுதுவோம் இல்லையா? அது வந்து ஐயூபிஎஸ்சி. ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் நூமன் கிளேச்சர். நிறைய உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ஐயூபிஎஸ்சி நீங்க ஃபெமிலியரா இருப்பீங்க. காமன் நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் யூ கோ த்ரூ இட். ஓகேயா? இப்போ ஆக்சாலிக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட், மெலோனிக் ஆசிட், அடிபிக் ஆசிட். ஸோ இப்போ அதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பயோமாலிகுல்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, பென்சாயிக் ஆசிட் அதே மாதிரி ஃபீனைல் அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு தெரியும். அதெல்லாம் தாலிக் ஆசிட். ஸோ தாலிக் ஆசிட் வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த ஆசிட் இதுலேயே படிப்பீங்க, அதனால அது உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிடும். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் ஐயூபிஎஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் carboxyl group. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் carboxyl group. இப்போ 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். இதுல வந்து ஏன் இது வந்து கார்பாக்சில்னு நம்ம சொல்றோம்னா, இப்போ 2 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும். இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? இது வந்து இட் இஸ் கார்போனில். இது வந்து இட் இஸ் அ கார்போனில் குரூப். இது வந்து இட்ஸ் அ ஹைட்ராக்சில் குரூப். ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இட்ஸ் அ கார்பாக்சில். ஓகே, COOHங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கார்பாக்சில் குரூப். These two groups, okay, it formed it's a COOH. OH குரூப்பும் C double bond O சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா, so it will give carboxyl group. CO plus OH, it gives C double bond OH. ஓகே, சென்ட்ரல் கார்பன். இப்போ இதுல இந்த COOHல இந்த கார்பன் வந்து which is sp2 hybridized. Okay, sp2 hybridized and planar. It is considered இது வந்து எப்படி வந்து இது வந்து ரெசனன்ஸ்க்கு போகும். ஓகே, இப்போ ரெசனன்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்னா, இப்போ ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ, இது OH, இப்படிதான் வந்து ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கு. ஸோ we know that ஆக்சிஜனுக்கு வந்து 2 லோன் பேர் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல வந்து இதுலயும் லோன் பேர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே போகும். அதாவது ரெசனன்ஸ்னால இப்படி போகும்போது இப்போ நம்ம என்ன கொடுப்போம்? ஆர் சி, இது வந்து O மைனஸ் ஆயிரும் இல்லையா? O மைனஸ் ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்க வந்து இட்ஸ் O, இது ஹெச் இப்படி இருக்கும். இப்போ இது வந்து இந்த கார்பன் வந்து இந்த 2 இதை டொனேட் பண்ணிட்டதுனால இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். இது பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஆக்சிஜன் இங்கே 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அப்போ இது வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஆர் சி இட்ஸ் O மைனஸ், இங்க வந்து இட்ஸ் டபுள் பாண்ட் பிளஸ் ஹெச். ஸோ இப்போ இது ரெசனன்ஸ்க்கு போகுதா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால ரெசனன்ஸ் வந்து எழுத முடியும். உங்களுக்கு எப்போ வந்து ரெசனன்ஸ் எழுத முடியும்னா, உங்களுக்கே தோணும் இப்போ வந்து ஆர் சி டபுள் பாண்ட் OH இப்படி இருக்கா? இப்போ 2 O இருக்குல்ல, நம்ம ஏன் இந்த டபுள் பாண்டை இந்த ஓக்கு போடக்கூடாதுன்ற ஒரு டவுட் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ எப்போ வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட் வருதோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து ரெசனன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ பென்சீனுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி போடுறோம், ஏன் இந்த மாதிரி போட்டா என்னன்ற டவுட் வந்து நமக்கு வரும். இப்படியும் போடலாம், ஏன் இப்படி போட்டா என்ன, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு தோணுச்சு அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து ரெசனன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? Understood. So this is the structure of carbonyl group ஓட structure வந்து இதுதான் இந்த carbonyl group structure இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆங்கிள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ OH
இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் பிட் இது வந்து இட்ஸ் 120 டிகிரி. ஓகே, ஸோ 120 டிகிரி. இது வந்து ஆல் எவ்ரி திங் ஆர் இன் த சேம் பிளேன்ல தான் இருக்கும். தென் இது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து இட்ஸ் லெஸ் எலக்ட்ரோஃபைல். லெஸ் எலக்ட்ரோஃபைல். அப்ப என்ன பாசிட்டிவ் கேரக்டருக்கு கம்மியா இருக்கும் அர்த்தம். ஓகே, less electrophile than aldehyde and ketone. Less electrophile than aldehyde and ketone because of resonance. Because of resonance. நம்ம resonance என்னங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் methods of preparation. How we are going to prepare this carboxylic acid. Some important methods of preparation. Now நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்டிகைடோ இல்ல ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கீட்டோனோ இல்ல ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹாலோ இட் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இல்லையா, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுதான். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னன்னா இட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் primary alcohols and aldehydes. Preparation from primary alcohol and aldehydes. இது வந்து first preparation. Primary alcohols வந்து which is oxidized to டைரக்டா வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அது ஆல்டிகைடுக்கு போகாம டைரக்டா வந்து இட் கோ வித் ஆசிட். ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன? எய்தர் இட் மே பி அன் ஆல்கலைன் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டா இருக்கலாம், இல்ல அசிடிஃபைட் டைக்ரோமேட்டா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுவும் ரெண்டாவது வந்து ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸும் நடக்கும். Either alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். Then ஒரு ப்ராடக்ட் இன்டர்மீடியட் வரும் இல்லையா, then it becomes followed by acid hydrolysis. You will get carboxylic acid. இங்க நீங்க என்ன நோட் பண்ணணும்னா number of carbon. It retains the same number of carbon. Okay, இது வந்து one method. அதாவது ஆல்கஹால்ல இருந்து டைரக்டா வந்து ஆசிட் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ நீங்க எத்தனை கார்பன் இருந்தாலும் அதை பத்தி நமக்கு வந்து நோ உரி. ஸோ இப்போ இந்த ஆருக்கு வந்து நம்ம எத்தனை கார்பன் வேணா கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ CH3 CH2 8 டைம்ஸ் இப்போ CH2OH. இப்போ டோட்டலா இருந்து இதுல வந்து 10 கார்பன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ 10 கார்பன் இருந்தாலுமே இது வந்து இட்ஸ் குரோமிக் ஆக்சைடு வித் சல்ஃபரிக் ஆசிட். இங்க வந்து இதுதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ இது அப்படியே வந்து ரீடைன் பண்ணும். ஸோ இப்போ இந்த குரூப் மட்டும்தான் CH2OH குரூப் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும்தான் வந்து ஆசிடா மாறும். இது வந்து இட்ஸ் டெக்கனால். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் CH3 CH2 8 அப்படியே ரிட்டைன் பண்ணும். தென் இட்ஸ் COH. ஓகே, டெக்கனாயிக் ஆசிட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் டெக்கனாயிக் ஆசிட். ஸோ இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால்ல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து பண்றோங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இல்லாம இட் ஆல்சோ ஆக்சிடேஷன்ல வந்து ஆல்டிகைட் ஆக்சிடேஷன்ல படியும் நம்ம வந்து இட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, அது மட்டும் இல்ல அரோமேட்டிக்கும் சேம் மெத்தடே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து இட்ஸ் பென்சைல் ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பென்சைல் ஆல்கஹால். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு வந்து இட்ஸ் பென்சாயிக் ஆசிட். அகெயின் அந்த சேம் reagent use பண்ணலாம். alcoholic potassium permanganate on heating followed by acid hydrolysis. The CH2OH group வந்து it becomes COOH. Okay, so இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஆல்டிகைட்ல இருந்தும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போ ஆல்டிகைட், so for example இந்த ஆல்டிகைட் எடுத்துப்போம். So இப்போ it's chromic oxide followed by acidic hydrolysis will get acetic acid. Okay, இது வந்து
ஆல்டிகைடு இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால்ல இருந்து இது வந்து ஆல்டிகைடு. ஓகே, ஸோ எப்படி வேணா வந்து இது வந்து இது பண்ணலாம். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு மெத்தட், ஒன் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஃப்ரம் ஆல்கைல் பென்சீன், ஃப்ரம் ஆல்கைல் பென்சீன் இல்லைன்னா செகண்ட் மெத்தட். ஐ வில் மேக் திஸ் செகண்ட் மெத்தட் வந்து alkyl, இது from alkyl benzene. From alkyl benzene. So இப்போ alkyl benzene ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து prepare பண்ணலாம்? ஒரே நிமிஷம். Alkyl benzene it's an aromatic. Okay, இல்லையா? So aromatic benzene இதுல வந்து vigorous oxidation of this alkyl benzene with chromic acid it gives acid. இப்போ alkyl benzene இதுதான் alkyl benzene. ஏன்னா இங்க வந்து alkyl group இருக்கு, இது வந்து benzene group. So it will be oxidized with the potassium permanganate, alcoholic potassium permanganate. Okay, alcoholic potassium permanganate on heat it gives acid. Okay, the CH3 வந்து first COO Ka மாறும், ஏன்னா இங்க ஆல்கஹால் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Again which on hydrolysis, acid hydrolysis க்கு போகும்போது so the salt it becomes an acid. Okay, so இப்போ இதுல வந்து என்னன்னா இது எத்தனை குரூப்பா இருந்தாலும் இப்போ இதுல வந்து இது வந்து benzoic acid இல்லையா, so this one it is benzoic acid. இது வந்து alkyl benzene வந்து டைரக்டா வந்து benzoic acid தான் கொடுக்கும். இப்ப பாருங்க, இப்ப இந்த இங்க வந்து ஒரே ஒரு மீத்தைல் குரூப் தான் அட்டாச் ஆயிருக்குது இல்லையா, அப்படி இல்லாம எத்தனை மீத்தைல் குரூப் இருந்தாலுமே சோ இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பன் வந்து நீங்க பார்க்கணும். CH3. Okay, so again it becomes a alcoholic KMnO4 on heating it becomes benzoate. Okay, so இப்போ இந்த COOK தான், இங்க ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு, இங்க 3 கார்பன் இருந்தாலும் so இப்போ இந்த alkyl group எல்லாமே சேர்ந்து வந்து ஒரு ஆசிடா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, so இப்போ இங்க alkyl group பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். so இப்போ இங்க வந்து 3 கார்பன் இருக்கே, நம்ம 3 தடவை போட்டுறலாம்னு போடக்கூடாது. so this is benzoic acid. Okay, அதாவது substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acid with oxidizing reagent. Oxidizing reagent மூலமா வந்து இது வந்து oxidize பண்ணலாம். இது வந்து alkyl from alkyl benzene ல இருந்து எப்படி வந்து carboxylic acid preparation. First preparation reduction of primary alcohol and reduction of aldehyde பார்த்தோம். Second one வந்து from alkyl benzene பார்த்துருக்கோம். Third one வந்து from nitriles. Nitriles ல இருந்து எப்படி nitriles and amides. So இப்போ nitriles வந்து என்ன காமன் குரூப், nitriles என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா CN, அமைடுக்கு என்னன்னா CONH2. so இப்போ இதுதான் வந்து it is a functional group of amides and nitriles. Okay, so இப்போ இந்த nitriles இருக்கு இல்லையா, hydrolysis of nitriles. Hydrolysis of nitriles, nitriles nothing but it's a cyanide and amide. Okay, so இப்போ வந்து RCN இதுதான் வந்து nitrile or cyanide on hydrolysis. And the hydrolysis வந்து either it may be an acidic hydrolysis or basic alkaline. Okay, acid யூஸ் பண்றோம் இல்லனா base வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா, base யூஸ் பண்ணலாம். so இப்போ இந்த வாட்டர் நம்ம இங்கே கூட போடலாம், எப்படி வேணா. so இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த CN இருக்கு இல்லையா, it becomes amide or CONH2. இந்த 1 molecule of water இருக்குல்ல, இப்போ இந்த O வந்து இது கூட வரும். ஓகே,
இந்த H2 வந்து இது கூட சேரும். So this it becomes amide. இந்த amide வந்து கிடைக்கும். So again this amide no இதெல்லாம் கன்வர்ஷனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Cyanide to amide, amide to acid. Okay. H plus or OH minus on heating it becomes uh, RCOOH. Okay, yeah, RCOOH plus NH2. In the first nitrile or cyanide, it becomes amide, and then amide on which on hydrolysis it gives acid. Okay, so இப்போ இது வந்து ஒரு ஜெனரல் ரியாக்ஷன். இப்போ வந்து நம்ம இந்த அமைடுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தோம்னா இப்போ CH3 எடுத்துக்கலாம். C triple bond N இல்லை CN போட்டாலும் ஓகே தான். ஸோ தென் இட்ஸ் இந்த மாலிகுல்ஸ் நம்ம 2 மாலிகுல்ஸ் இங்கே போட்டுக்கலாம். தென் இட்ஸ் பிகம்ஸ் எய்தர் அசிடிக் ஆர் பேஸ் ஹைட்ராலிசிஸ். இட் பிகம்ஸ் CH3CONH2. இது வந்து இட்ஸ் an acetamide. Okay, so this is an acetamide which on hydrolysis again on heating it gives acetic acid or ethanoic acid. So this is இது வந்து general, இது வந்து specific, இது வந்து it's an aliphatic. Okay, இது வந்து aliphatic, இது வந்து general reaction. அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கே வந்து aromatic கொடுக்கலாம். Okay, aromatic எப்படி கொடுப்போம்? Aromatic வந்து இந்த alkyl குரூப்புக்கு பதிலா aryl குரூப் எடுக்க போறோம். It's an aryl group. Okay, it's a CN. மற்றது எல்லாமே வந்து சேம். இங்க வந்து என்னன்னா H plus இங்க வந்து பேஸ்ல இட்ஸ் ஒன்லி அசிடிக் அசிடிக். அப்ப என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் CONH2 which on acidic hydrolysis it gives benzoic acid. It gives benzoic acid. Okay, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆசிட்ல இருந்து சயனைட்ல இருந்து எப்படி ஆசிட் போறதுங்கிறது வந்து ஒரு கன்வர்ஷனுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ஆக்சுவலா வந்து இப்படி இந்த ஆர்டர்ல கூட இது போகும். அதாவது இப்போ ஆல்கஹால்ல இருந்து இது வந்து நமக்கு தெரியும் ஹாலோ அல்கேனா மாத்துறோம். எது வேணா யூஸ் பண்ணி மாத்தலாம். இப்போ அகெயின் இதுவும் நீங்க படிச்சதுதான் KCN. இப்போ இது வந்து சயனைடா மாறுது இல்லையா? சயனைடா மாறும். ஸோ இப்போ இந்த சயனைட்ல இருந்து RCONH2 அமைடு, அமைட்ல இருந்து ஆசிட். ஸோ இப்போ கன்வர்ஷனுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆல்கஹால் டு ஆசிட்னா ஆல்கஹால் டு ஆசிட்னா நீங்க ஆக்சிடேஷனும் போகலாம். அப்படி இல்லை சில இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டைரக்டா போக முடியல அப்படின்னா இந்த இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆல்கஹால் டு ஹாலோ அல்கேன், ஹாலோ அல்கேன் டு சயனைட், சயனைட் டு அமைடு, அமைடு டு ஆசிட். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு கன்வர்ஷனுக்காக இதை நான் கொடுத்தேன். ஜென்ரல் கன்வர்ஷன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது. இது வந்து ஹாலோ அல்கேன், இது வந்து நம்ம எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். தியோனைல் குளோரைடு எடுத்துக்கலாம். இங்க KCN போட்டா இது வந்து CN. ஸோ இப்போ இது வந்து அமைடு அப்படின்னா இட்ஸ் விச் ஆன் ஆசிட் ஆர் பேசிக் ஹைட்ராலிசிஸ். இது வந்து அகெயின் இட்ஸ் ஆன் அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ் இட் கிவ்ஸ் ஆசிட். இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரியாக்ஷன். இதை நீங்க எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கன்வர்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அரைல் சயனைடு பார்த்தோம் இல்லையா? அரைல் ஹாலைடு. இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாவே அல்கைல் தான் பார்த்துக்கோங்க. அல்கைல் தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அரைல் கூட நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இதுக்கு. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ CONH2 இது வந்து பென்சாமைடு. Again which on acidic hydrolysis and on heating it becomes acid. இது ஃபுல்லாவே வந்து COOH சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே,
So this is acidic. Amide வந்து எப்படி வந்து ஆசிட கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இது நமக்கு வந்து இது வந்து அரோமேட்டிக். ஸோ இது அலிஃபாட்டிக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். இப்போ CH3 CO NH2 னா இப்போ 2 கார்பன் இருக்கு இல்லையா, 2 கார்பன் இருக்கு, அமைடு குரூப் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோட பேர் வந்து ஈத்தனமைடு. So this is ethanamide, which on acidic hydrolysis, on heating, it becomes ethanoic acid. Okay.